ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करन तो पहला असी इस पाठ के औखे शब्द भी कर लेंदे हन। क्लीनिक, दवाखाना, शैलर, जीरी चौलां दी विचों चावल के फक नूं अलग अलग करन वाली मील, लैब लैबोरेटरी, रसायनशाला प्रयोगशाला, स्कैनिंग परीक्षण बरीक जांच, प्रॉपर्टी जायदाद संपत्ति, सोसाइटी समान भाईचारा बरादरी, प्रोफैशन किता रोज़गार, पेशेंट रोगी ते मरीज़, टेंशन तनाव खिचाव, कल्चर संस्कृति ते सभ्याचार। पाठ दे पात्रा दा वर्णन। बीजी जो कुलदीप दी मां सी ते चुस्त चलाक सी, पुरानी सोच दी धारनी सी, तानाशाह सी ते जमीन जायदाद दी मालक सी। सिरजना कुलदीप दी पत्नी सी, आधुनिक सोच दी धारनी सी, भ्रूण हत्या दे खिलाफ सी, परेशान औरत सी, संवेदनशील माँ ते बहादुर औरत, माँ उत्ते भरोसा रखण वाला, तनाड़ कराने नाल संबंधित, पत्नी दे मान करन वाला ते दुचित्ती विच फसिया होया। महत्वपूर्ण पात्र जिम्मेदार ते चेतन नागरिक, समाज दी सोच विच बदलाव लियाउण वाली, कानून दी पालना करन वाली ते लोकां नूं समझाउण वाली। मासी जो हस्पताल विच सफाई सेविका सी ते बदतमीज औरत सी, गुस्सेखोर ती, चुस्त चलाक औरत सी ते हमदर्दी रखण वाली ते जज्बाती औरत सी। हुण असीं इस पाठ दे एक अंक दे प्रश्न कर लैंदे हन। सिरजना एकांकी किस ने लिखिया है? पाली भूपिंदर सिंह ने। सिरजना एकांकी दा मुख पात्र कौन है? सिरजना। सिरजना दे पति दा नां दसो? कुलदीप। बीजी सिरजना दी की लगदी सी? सस। किथे सफाई सेविका है? हस्पताल विच। बीजी किस नूं बदतमीज कहंदी है? सफाई सेविका मासी नूं। बीजी दे सिरजना हस्पताल विच किस कारण गईयां सन? अल्ट्रासाउंड लई। एकांकी विच खलनायक पात्र कौन है? बीजी। बीजी किन्नी जमीन दी मालक सी? 40 किलो। बीजी सिरजना दे गर्भ विच दूजी कुड़ी होण दे सूरत विच की करवाउणा चाहुंदी सी? गर्भपात। एकांकी विच सिरजना किस गल दा विरोध करदी है? गर्भपात दा। सिरजना गर्भपात नूं किस दे समान समझदी है? पाप दे। कुलदीप सिरजना नूं फोन ते किस दी इच्छा अनुसार चलण लई आखदा है? बीजी दी। बीजी सिरजना दी कुखों मुंडे दा जन्म क्यों चाहुंदी सी? तां कि ओह जमीन जायदाद दा वारस बन सके। अनुसार डॉक्टर किहो जी औरत है? पढ़ी लिखी ते समझदार। सिरजना परेशानी विच किस नूं फोन करदी है? अपने पति कुलदीप नूं। बीजी ते सिरजना कुलदीप दा किहड़ा नां लैके बुलाउंदियां हन? दीप। सिरजना पहलां किन्ने बच्चियां दी मां है? एक बेटी दी। कुलदीप दी मीटिंग कित्थे हो रही सी? दफ्तर विच। दीप ते सिरजना दे क्लीनिक विचों निकलण उत्ते किस नूं ठंडी हवा आउण दा एहसास हुंदा है? डॉक्टर दा। कुलदीप किस कोलों मुआफ़ी मंगदा है? सिरजना कोलों। सिरजना किस दा घर छड्डण लई तैयार हो जांदी है? बीजी सस दा। अपना बैग लैके कौन जाण लई दरवाज़ा खोलदी है? सिरजना। हुण असीं इस पाठ दे 2 ਜਾਂ 3 अंकां दे प्रश्न कर लैंदे हन। मासी नूं गुस्सा क्यों आउंदा है? एकांकी दे आरंभ विच मासी हस्पताल विच सफाई कर रही हुंदी है ते सिरजना ਅਤੇ बीजी जुत्तियां लैके अंदर आ जांदियां हन।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਬੀਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਰਸ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਜਣਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਜਣਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣੇ ਠੀਕ ਕਹਿਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰਬਲ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਜਣਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਮੂਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 5, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।